इनविजिबल इलनेस है, मतलब कि हमारे को इतने साल बीमारी का नहीं एहसास हुआ। बिहेवियर्स तो चल रहे थे हमारे घर में, पर वो बीमारी है ये नहीं एहसास हुआ। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि पेशेंट तो चलो बीमार है, उसकी फाइल बन गई। आज हम फैमिलीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पेशेंट इनविजिबली बीमार था तो धीरे 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 इनविजिबली फैमिली भी उसके साथ बीमार होती जा रही थी, जिसको हम कोडिपेंडेंसी कहते हैं, शेडो इलनेस कहते हैं। फैमिली भी हम रोगी हो गई है। यहाँ पर अगर कोई भी फैमिली ये क्लेम करती है ना कि वो बिल्कुल ठीक है, तो शायद फैमिली के लिए वो ठीक होएगा, पर हम यहाँ बैठ के आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर बीमारी का परछावा, शैडो कैसे पड़ा है, हमारे कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बीमारी को भी नर्चर करते हैं और बीमारी की वजह से ही हमारे अंदर भी आ गए हैं। हमारे अंदर भी उन बिहेवियर्स को जाने अनजाने हमने पनाह दी हुई है, क्योंकि वो बिहेवियर्स हमारा कोपिंग अप मैकेनिज्म बन चुके हैं। ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡਾ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। थोड़ा जिहा मैम इनेबलिंग के प्रोवोकिंग में थोड़ा जिहा ना आसान कर दो। इनेबलिंग हमारे वो सारे बिहेवियर्स हैं जिसमें हम अपने पेशेंट का ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। हम अपने पेशेंट की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम अपनी पेशेंट की गलतियों को, अपनी बीमारी के जो उसके लक्षण थे, हम उनको अपने घरों में नॉर्मलाइज करके कहीं ना कहीं रफा दफा करी जाते हैं। बीमारी की वजह से जो नुकसान हुई जाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो एक्सीडेंट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, चाहे वो इज्जत के लॉसेस हैं, घर में मार पीट है, गुस्सा है, हम इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करी जाते हैं। अपने पेशेंट के लिए एक एक्सक्यूज़ बनाई जाती है, क्योंकि हमारे को शायद कोई और रास्ता ही नहीं दिखता है ना। हमारे को लगता है कि शायद ये नॉर्मल बिहेवियर है, और ये इस वजह से हम बहुत साल एनेबलिंग कर करके अपने पेशेंट को बिना मेरिट के, वो डिजर्व नहीं करता है, हम वो वाली सारी चीज़ें, घर में इज्जत, हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी एनेबलिंग थी, हुई जाने अनजाने में, बट हाँ इसने बीमारी को बहुत बढ़ाया। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਸ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨੇਬਲਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮ ਜੜ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ नहीं हैगा। ਇੱਥੇ बैठ के ट्रीटमेंट कराने का कोई फायदा नहीं है जिन्नी देर तक ਅਸੀਂ अपनी इनेबलिंग बिहेवियर पे काम नहीं करांगे। इसमें ना इनेबलिंग में मैं एक बात जो ऐड करती हूँ ना, ये भी इनेबलिंग का ही हिस्सा है कि हमारे को ना बहुत बार, कई बार हमारे वेल विशर्स ही ना आके हमारे बच्चे के इन बिहेवियर्स, जो भी बीमारी के लक्षण थे उसके बारे में बताने की भी कोशिश करते हैं, पर हमारी इनेबलिंग क्या होती है कि हम कहीं ना कहीं उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, हम उनसे लड़ पड़ते हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारा बच्चा ऐसा
कर सकता है। तो ये भी अमन मुझे लगता है बिल्कुल। बहुत बड़ी इनेबलिंग है बहुत कि बड़ी। हमारे घरों में, घर के बाहर, और ये एक विडंबना भी है कि सारों को पता होता है, बस हम ही आंखें बंद करके ना एक डिनायल की दीवार अपने आसपास बनाकर बैठे होते हैं, क्योंकि दर्द बहुत होता है ना ये मानने में कि हमारे घर में एक बीमारी, इस तरह के बिहेवियर्स या ये लक्षण आ रही हैं। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਆਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 7-8 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੀਟੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਮਦਰ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਮਦਰ ਆ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਫਟਾਫਟ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਕੋ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਪੇਨ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਡਰੋਲਸ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਸਟਲੈਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇवियर इनेबलिंग बिहेवियर ਦਾ ਇੱਕ ਪਾर्ट ਨੇ। अगर मैं अपने बेटे की इनेबलिंग करती थी ना, जैसे इनेबलिंग मैं करती थी कि उसकी वीक एक्शंस को छुपा जाना, ठीक है, उसको लोड से ज़्यादा पैसे दे देना, ठीक है, कहीं ना कहीं, और उसके पापा से उसके वीक एक्शंस को छुपा जाना, उसके पीछे मेरा जो इमोशन था ना वो था फियर, डर, कि मुझे लगता था कि अगर घर में कुछ उसके वीक एक्शंस पता चलेंगे ना तो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होएगा, फादर मुझे ब्लेम करेंगे, सारे की सारी चीज़ मेरे ऊपर आ जाएगी। ये मेरा इमोशन चलता था, इसलिए मैं एनेबलिंग करती थी और सोचती थी कि इस बार मैं इसके साथ ये करूंगी ना तो इसको शायद अपनी मम्मा की कदर होएगी, ये सुधर जाएगा। ठीक है ना, ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ बढ़ावा ਦਿੰਦਾ। ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ इनेबलिंग बिहेवियर ਦੇ ਕਾਰਨ। बीमारी डिवाइड एंड रूल करती है ना, जैसा मैम ने बोला, मैं उसी एग्जाम्पल को अगर आगे कंटिन्यू करूं, हम पहले तो छुपाकर नए रिश्ते बनाते हैं, फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं हमारे को अपने बच्चे को पेन में देख के इतनी पेन हो रही होती है कि फिर हम उसके बाद सारी बीमारी की जो ब्लेम है ना उन नए रिश्तों पे शिफ्ट कर देते हैं। बीमारी का जो सारा बर्डन है ना वो कहीं ना कहीं उन नए रिश्तों पे चला जाता है। वहाँ से जैसा मैम ने कहा फिर से डिस्कनेक्शंस आते हैं, रिश्ते तो हमारी बीमारी फिर भी खराब ही कर रही होती है। हमने नया रिश्ता तो इस होप में जोड़ा होता है कि शायद ये सुधर जाएगा। अब मैं बार बार वर्ड सुधर जाएगा यूज कर रही क्योंकि हूँ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ बीमारी नहीं मानते हम, ठीक हो जाएगा नहीं सुधर जाएगा, क्योंकि हमें लगता है जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वो बीमार था, बीमारियां सुधर नहीं सकती हैं, बीमारियों का ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकती हैं। हर एक की अपनी अपनी एक जर्नी हो सकती है। यहाँ पे सबकी जर्नी डिफरेंट है क्योंकि सबका पीछे बैकग्राउंड डिफरेंट है। बीमारी सेम है,
ठीक है, पर सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है जिसमें कुछ कुछ कॉमन होएगा पर बहुत कुछ डिफरेंट होएगा। तो फिर रिकवरी भी, ठीक होने की जर्नी भी सबकी अपनी अपनी होएगी। तो ये भी एक कहीं ना हमारी जो इच्छा है ना कि उसके जैसी मेरी जर्नी हो जाए या वो ऐसा हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी फिर एनेबलिंग का ही हिस्सा बन जाता है, जहाँ पे हम कंपैरिजन में आ जाते हैं। हम घरों में भी कंपैरिजन करके आते हैं, हम हॉस्पिटल में आके भी कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। नहीं हो सकती, दो जर्नी सेम नहीं हो सकती। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ।